তোমরা একটু বলো, তখনই তোমরা ইন্ট্রোডাক্টরিটা বলবে এবং করে দেবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে কি শর্মিষ্ঠা দি? আচ্ছা, আর একটা হচ্ছে বাংলায় যেহেতু করছি, তো মানে বাংলা ইংলিশ মেলানোই থাকবে। আমার মনে হয় আবিদা, তুমি যদি লিগ্যাল পার্টের জায়গাটা একটু ইংলিশটা বেশি হয়, কারণ ওখানে তো অনেকটা টেকনিক্যাল, আমি ওই জায়গাটা ভাবছিলাম। আর কেস টেসের জায়গাগুলো আমরা হয়তো বাংলাতে একটু বেশি বললাম। আজকাল তো ধরো তোমার যখন কাগজ থেকে যখন ইন্টারভিউ নেয় তখন বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে নেয়, মানে এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি। তো সে না, আরেকটা একটু তোমাদের কনসেন্ট নিয়ে, যেহেতু এটা বাংলায় যখন বলবো তোমাদের তো তুমিই বলবো, এখানে তো অত ফর্মাল হয়ে আপনি টাপনি বলার দরকার। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে। শর্মিষ্ঠা ম্যাডাম একটু কথা বলুন তো, আওয়াজটা জাস্ট ভয়েসটা কি ভয়েসটা কি হয়ে গেল? ঠিক আছে, না ঠিক আছে, ঠিক আছে, নাও মানে আমি একটু দূরে রেখেছিলাম ল্যাপটপ। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। So can I make it live, sir? I think so. I'll share once you are live. Right. আমি লাইভ করছি এখন, হ্যাঁ 1 মিনিটের মধ্যে লাইভ হয়ে যাব আমরা। Is 1.5 years, present with only 4 name call response. Yes, ma'am. Now we are live. Yes, ma'am. Now we are live. Good evening, viewer. Me, Nitya Gopal Chakraborty, on behalf of BravoBliss, welcome you all on this beautiful session of this evening. So, Ajgir evening is one of the most burning topic, or maybe most concerned topic during this pandemic, from marital disharmony to a blissful life. So, we have got a very eminent speaker amongst us. We have got the renowned psychiatrists. We have got clinical psychologists. So, welcome our respected guest speakers. Let me welcome Madam Sharmishta Chakraborty. Dr. Sharmishta Chakraborty is a well-known psychiatrist, and Dr. Sharmishta Chakraborty is a senior consultant psychiatrist associated with Columbia Asia Hospital, consultant psychiatrist Ramakrishna Mission Seva Pratishthan, founder director Insight Medical Center, Baliganj Place. Madam is having 22 years experience in psychiatric practice, child and adolescent psychiatry in Cardiff University Hospital. Dr. Sharmishta Chakraborty is trained in psychotherapy in Hammersmith Hospital,
Dr. Chakraborty is ex-executive committee member of Indian Psychiatric Society, West Bengal branch, representative to East Zone chairperson for Women Specialty Section for Indian Psychiatric Society. Dr. Chakraborty is having appearance in several national programs on television channel, awareness program, in online and offline program, consultant in Bengali, columnist in Bengali journals and newspapers. Dr. Sharmishta Chakraborty has organized several national and international conferences. Dr. Sharmishta Chakraborty is fellow of Royal College of Psychiatry of Indian Psychiatric Society and member of American Psychiatric Association. We are honored to get such an eminent speaker amongst us. Welcome, Dr. Sharmishta Chakraborty. Thank you. We have the senior consultant psychologist, Dr. Shushmita Haldar, with us. Dr. Shushmita Haldar is associate professor in clinical psychology at Amity University, Kolkata. She is licensed clinical psychologist and alumni of University of Calcutta and Ranchi. She is Institute of Neuropsychiatry and Allied Science, Ranchi. Dr. Shushmita Chakraborty, Shushmita Haldar is having the clinical teaching and consultancy experience of for last 14 years and has worked in different workplaces, including tertiary care, public and private multi-specialty hospital, universities, and mental health clinics. She gainfully uses her experiences to have broader insight of customizing psychotherapy process, particularly CBT, with her clients. Her research interest lies in the area of neuropsychology, cognitive remediation, and CBT with children and adolescents. Dr. Shushmita Haldar has over 50 publications in peer-reviewed and index journal and presented paper and talk in national and international conferences. Welcome, Dr. Shushmita Haldar. BryoBliss express gratitude to get such an eminent speaker and psychologist amongst us. Thank you. We are having the guest speaker with us, the renowned psychiatrist, Dr. Abir Mukherjee. Dr. Abir Mukherjee is a senior consultant psychiatrist associated with Medica Superspecialty Hospital, visiting consultant psychiatry, AMRI group of hospital, involved actively in training and field clinical work with the NGO organization, Ishar Sankalpa, caring for the homeless, mentally ill, area of interest, developmental disorder in children and adults, rehabilitation, psychiatry, and neuropsychiatry. Dr. Abir Mukherjee is having achievements is countless, but still we have tried to frame a few. Treasurers, IPS East Zone, Chairman Child Psychiatry, Sub-Specialty, Section IPS, ex-Executive Committee member, IPS West Bengal State Branch, ex-convener, IPS Postgraduate Education Committee, ex-convener, IPS Ethics Committee, around 40 publications and audits in international and national journal, ex-examiner in preparatory MRC Psychiatry course in UK, a regular panelist in TISA, a regular speaker in various CME at state, zone, and national level. Dr. Abir Mukherjee is member of Royal College of Psychiatry, Life Fellow of Indian Psychiatry Society, and West Bengal Medical Council. So we are honored to get Dr. Mukherjee amongst us. So over to you, the respected speaker. So you may please start your session, and the viewers are waiting. Over to you, sir. Good evening and a very warm welcome to everyone. And thank you, Mr. Chakraborty, for such a nice introduction for all of us. So today we are going to discuss a very interesting topic that is marital relation. And in next 1 hour, আমরা generally discussion টা বাংলা and English আমরা decide করেছি মিলিয়ে করব. So next 1 hour we are going to discuss the various aspects of the marital relationship. কি কি প্রবলেমস হতে পারে, আমাদের কাছে কি প্রবলেম নিয়ে লোকজন আসছেন,
তার পসিবল কারণগুলো কি হবে, সলিউশনের জায়গাটা আমরা একটু ডিসকাস করব, এবং আমাদের ডিসকাশনের পরে we would expect some questions and three of us would love to answer your queries. আমি এইভাবে একটু যদি শুরু করি, যে আমার মনে আছে আমার প্র্যাকটিসে আমার কাছে একটি ফিমেল ক্লায়েন্ট এসেছিল অন্য একটি সমস্যা নিয়ে, একটি মানসিক সমস্যার জায়গা থেকে, এবং ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি নেওয়ার সময় আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম লাইক হাউ ইজ ইউর ম্যারিড লাইফ, অ্যান্ড আই রিমেম্বার শি টুক আ পজ ফর ফিউ মোমেন্টস, অ্যান্ড তারপরে যেটা উত্তর দিল যে ম্যাডাম আমার 20 বছর হয়ে গেছে, ইটস আ লং ম্যারাইটাল লাইফ, কিন্তু আপনি যদি ভালোই চলছে, কিন্তু আপনি যদি আমাকে আলাদা করে জিজ্ঞেস করেন যে আমার ম্যারাইটাল লাইফটা কেমন, আমি এক্ষুনি কোনো উত্তর দিতে পারবো না। আমি জানি এটা চলছে, কিন্তু আলাদা করে আমি জানি না। আমি কি একটু সময় নিয়ে উত্তর দিতে পারি? তারপরে উনি উত্তর দিয়েছিলেন, কি উত্তর দিয়েছিলেন সেই জায়গাটাতে আমি আর যাচ্ছি না, কিন্তু আমার এই প্রশ্নটা বা কথাটা তোলার উদ্দেশ্য হলো, অনেক সময় একটা লং ম্যারাইটাল লাইফ লিড করার পরেও we are not very sure about our quality or the nature or the health of the marital relationship. তো সেই জায়গাটা আমাদের একটু কোয়েশ্চেনের মুখে পড়তে হয়। আমার মনে হয় আমাদের পুরো ডিসকাশনটাতে এখানেই আমরা কোথাও একটু ফোকাস করব যে আমরা কি কতটা সচেতন এই জায়গাটা নিয়ে, আমাদের কতটা দরকার আছে আমাদের রিলেশনশিপ গুলো জানার। কিছু প্রবলেমস আছে যেটা হয়তো চট করে চোখে দেখা যাচ্ছে না, বাট আনকনসিয়াসলি আন্ডারলাইন কিছু প্রবলেম যেটা হয়তো পরে একটা বড় প্রবলেমের আকার ধারণ করতে পারে। তো সেই জায়গাগুলো আমরা একটু হাইলাইট করার চেষ্টা করব। এই প্রসঙ্গেই বলি, আমরা অনেক সময় আমরা প্রত্যেকেই বলে থাকি যে দুটো মানুষ পাশাপাশি থাকলে একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং তো হবেই, একটু কনফ্লিক্ট তো হবেই, এগুলো তো নর্মাল। তো সেখান থেকেই যদি আমরা আলোচনাটা শুরু করি যে কতটা প্রবলেম আমরা নর্মাল বলে কনসিডার করতে পারি, আর কোন জায়গাটাতে এসে সেটা সিগনিফিকেন্ট প্রবলেম হয়ে যায়, সেইখানে যদি আমরা একটু আলোচনাটা সেই জায়গাটা থেকে শুরু করি। So I would request both of you, Dr. Mukherjee and Dr. Chakraborty, if you can share your clinical experience and your opinion on this. Dr. Chakraborty, you start, please. Thank you, Dr. Mukherjee. Of course, I thank BrioBliss and for this wonderful platform where many people will be present and they will know how to improve their married life, hopefully. Now, who is an ideal wife? An ideal wife is a woman who has an ideal husband. That's the crux of it. So basically, Shushmita যা দিয়ে শুরু করলেন যে কি প্রবলেম আমরা দেখি এবং সেই প্রবলেম কখন অ্যাকচুয়ালি প্রতিটি মানুষের মধ্যেই তো সংঘর্ষ আসে, লাইক husband and wife, of course they might have lots of problems, but when does it actually become it reaches the point where two cannot tolerate each other and they need help, especially from us or legal help. এখন ইদানিং আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে শুরু করছি। আমি একটা পেশেন্টকে দেখছি যিনি ভীষণ এডুকেটেড, দুজনেই অসম্ভব এডুকেটেড, হাজব্যান্ড ওয়াইফ, আইটি প্রফেশনাল, ইঞ্জিনিয়ার, হাজব্যান্ড, ওয়াইফ একজন ফিজিসিস্ট, এবং তাদের 2 বছরের বাচ্চা আছে। অ্যাপারেন্টলি মানে ওয়াইফ এসছেন ফর ডিপ্রেশন, হাউএভার দ্য মেইন প্রবলেম ওয়াজ হার ডিফিকাল্ট ম্যারেজ। এবং অনেকগুলো সেশনের পর যেটা বোঝা গেল ইজ ইমেন্স হেট্রেড অফ দি হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ। 4 বছরের ম্যারিড লাইফে there has been a terrible hatred and nothing is wrong with them. Both are perfect, independent people financially, and both are very good looking, both are extremely good people personally. However, যখন দুজনে একসঙ্গে থাকতেন অদ্ভুত একটা কেমিস্ট্রি তৈরি হচ্ছে এবং তার থেকে একটা ভীষণভাবে একটা ম্যারাইটাল ডিসকর্ড তৈরি হচ্ছে। সেটা ছোট ছোট জিনিস, যেমন বাজার করে না, যেমন ছুটির দিনে বন্ধুদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে চলে যায়,
যেমন অত্যধিক খরচা করে, এই ছোট ছোট, যদিও খরচাটা ইজ নট ইম্পর্টেন্ট ফর দেম, বাট স্টিল so when does it become a problem? এই সব করতে করতে দুজনের ইগো এই লেভেলে এসে গেছে যে দুজন দুজনের সঙ্গে কথা বলছেন না, এবং now they are thinking of separation. So the problem can be this small or really big, but the problem is a problem and it brings them to the brink of a divorce. Abida. Okay, thank you. Thank you, and Sushmita, and thank you, Bribliss, for organizing this. I think this is an extremely important session. So, in tune with Sushmita যেটা শর্মিষ্ঠা যেটা বললো, তার ইয়েতেই আমি শুরু করব যে ইংরেজিতে একটা কথা আছে না, ইউ ক্যানট পেইন্ট এনিথিং মানে এনি রিলেশনশিপ ইন দ্য সেম ব্রাশ। ঠিক আছে, আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা এতটাই ইউনিক, এবার ইন্ডিভিজুয়ালি যদি অতটা ইউনিক হই, তাহলে যখন দুজনে একসঙ্গে থাকি তখন তার ইউনিকনেসটা আরো কত গুণ বেড়ে যায় সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। এবং যে কোনো ধরনের রিলেশনশিপ বা যে কোনো ধরনের ইয়েতে আমরা বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও যেটা বলি, বাচ্চাদের কাউন্সিলিং এর ক্ষেত্রে আমরা বলি, যখন বাচ্চা বড় হয় তখন মায়েদেরকে যেটা কাউন্সিলিং এ বলি, সেটা হচ্ছে যে রাইটস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি গো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড। এবার ম্যারিটাল রিলেশনশিপে রাইটস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস বাইরেও যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে প্রিভিলেজ। There has to be a privilege which has to be granted by a spouse to another spouse, এবং সেই privilege is granted through two mediums আমার যেটা মনে হয়, সেটা হচ্ছে রেসপেক্ট অ্যান্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট। এবার এই যে রেসপেক্ট আর অ্যাডজাস্টমেন্ট, এই যে শর্মিষ্ঠা যে কাহিনীটা বললো বা যে ঘটনাটা বললো, এবার এই রেসপেক্ট আর অ্যাডজাস্টমেন্ট কিন্তু হঠাৎ করে বিয়ে করলে আমার হয়ে গেল সেরকম কিন্তু হয় না। ঠিক আছে, it takes a lot of time. So I think both the partners should allow each other a lot of time, এবং সেই টাইমটা তখনই দেওয়া সম্ভব যদি তাদের মধ্যে একটা ব্রিজ থাকে, এবং সেই ব্রিজটা যেটাকে আমরা বলি, which is an unknown abstract quantity but which has been quantified in various ways in literature, in science, in biology, everywhere, that is love. সেই লাভের জায়গাটা থাকলেই কিন্তু রেসপেক্ট আসবে, সেই লাভের জায়গাটা থাকলেই কিন্তু অ্যাডজাস্টমেন্ট আসবে। এবার সেইটা কোথায় গিয়ে গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে, কোথায় গিয়ে সেটা বিগড়ে যাচ্ছে, কোথায় গিয়ে টোটাল কেমিস্ট্রিটা গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে, there are myriads of factors, various factors, যেগুলো আমরা আজকে আলোচনা করব। বাট ঠিক ওইভাবে তো বলা যায় না যে না এই 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 পর্যন্ত সব ঠিক আছে, এর বাইরে গেলেই সেটা বেঠিক হয়ে গেল। এবং তোমাদের দুজনের এক্সাম্পলই সেটা একদম স্পষ্ট আর কি। একজন কোভার্টলি, বিকজ when you ask that person যে how is your marital life, তখন she started reflecting, এবং in your case it was more apparent. So this is the reality in our clinical practice as well. একদম, মানে আমি দুজনের জায়গাটা থেকে যদি একটু একটু করে নিয়ে বলি, মানে আমরা পরবর্তী জায়গাটাতে যদি যাই, যেমন শর্মিষ্ঠাদি বললেন যে যে কোনো প্রবলেমই, সেটা ছোট হতে পারে বড় হতে পারে, প্রবলেম ইজ আ প্রবলেম, উই শুড গিভ অ্যাডিকুয়েট অ্যাটেনশন টু দিস, যেরকমই ধরনের হোক। বা যেটা আবিদা বললেন যে এই যে আমাদের কিছু কিছু জিনিস আছে যেটাতে আমাদের টাইমটা দিতে হবে, অ্যালাউ করতে হবে, সেখান থেকেই আমার যেটা মনে হয়, বা তুমি যেটা বললে যে কোথাও একটা অ্যাডজাস্টমেন্টের প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু অনেক সময় ওরা যখন আমাদের কাছে আসছেন কাপলরা, খুব সিম্পল ওয়েতে বলছেন যে আমাদের মধ্যে কম্প্যাটিবিলিটি নেই, আমাদের মধ্যে কম্প্যাটিবিলিটি ইস্যুস আছে, স্পেশালি দ্য ইয়াং কাপলস। হয়তো সবসময় যে মানেটা বুঝেও বলছেন তা নয়, কিংবা বলে দিচ্ছেন আমাদের মধ্যে অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রবলেম হচ্ছে। তো সেই জায়গাটাতে আমি বলবো এটা তো খুব মানে খুব গভীর ভাবে না বুঝেই বলা কথাগুলো। তো সেখানটাতে আমরা যদি একটু ভাবনা চিন্তা করার চেষ্টা করি যে কি ইস্যুস গুলো রয়েছে, কি সমস্যাগুলো রয়েছে, যার জন্য আমরা বলছি যে কম্প্যাটিবিলিটি কিংবা অ্যাডজাস্টমেন্টের জায়গাটাতে অসুবিধে হচ্ছে, এটা তো হতে পারে না। তুমি যেটা বললে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্ট, তো সেই জায়গাটাতে দুটো মানুষ যখন একসাথে আসছে, ধরে নিতেই হবে যে সেখানে কিছু কিছু ডিফারেন্সেস থাকছে। তো পার্সোনালিটি ওয়াইজ আমরা ডিফারেন্ট, আমাদের মধ্যে কম্প্যাটিবিলিটি ইস্যুস থাকবে, এগুলো ধরে নিয়েই তো উই হ্যাভ টু স্টার্ট দ্য রিলেশনশিপ। সেখানে কি মনে হয় যে এটা খুব সহজভাবে বলা বা দেখা যে আমরা শুধু অ্যাডজাস্টমেন্টের প্রবলেম, আমরা কি একটু খুঁজে দেখতে পারি যে অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রবলেম বলতে এক্স্যাক্টলি কি? আমি যদি একটা পয়েন্ট শুধু যে স্টার্ট করি, আমার শর্মিষ্ঠাদির এক্সাম্পল থেকে আমারও একটি এক্সাম্পল মনে পড়লো, এই যে পারসেপশন, হাউ উই পারসিভ দ্য রিলেশনশিপ, বোধহয় সেখান থেকেই আমরা যদি বলি গোড়ায় গন্ডগোল, সেখান থেকেই যদি শুরু হয় যে কেমন করে পারসিভ করছে
ইন প্রি ম্যারাইটাল ফেজ, যে আমার ম্যারাইটাল রিলেশনশিপটা কেমন হতে চলেছে। কারণ আমিও একটি কাপলের কথা এক্ষুনি মনে পড়ছে, দে আর সিমিলার, দে আর ভেরি এডুকেটেড, প্রফেশনালি ভেরি সাকসেসফুল, ইন দেয়ার আর্লি 30s, মানে আদারওয়াইজ কোনো কমপ্লেন নেই। আমি প্রথমে আমার ওয়াইফকে মিট করেছিলাম এবং কোথাও একটা মনে হচ্ছিল নিশ্চয়ই হাজবেন্ডের অনেক সমস্যা আছে। তো ট্রাস্ট মি, ওয়েন আই মিট দ্য হাজবেন্ড, হি ইজ অ্যান ওয়ান্ডারফুল পারসন, মানে ভেরি লজিক্যাল, ভেরি নাইস পারসন। তাহলে সমস্যাটা কোথায়? কিন্তু দুজনেরই কমপ্লেন আছে। তো একটা জায়গায় পারসেপশনের কনসেপ্ট আমি একটু বলি। যদিও ওয়াইফকে ইনিশিয়ালি মনে হচ্ছিল শি ইজ ভেরি এডুকেটেড এবং ইন্টেলিজেন্ট অ্যান্ড এভরিথিং, কোথাও না সেশনের সাথে সাথে আমরা যেটা খুঁজে পেলাম, ওর ম্যারাইটাল লাইফ সম্বন্ধে পারসেপশনটা কিন্তু এখনো ভীষণ রোজি। ইভেন আফটার শি ইজ, অ্যাজ আই সেড, আর্লি 30s, ও এখনো আমাকে এইভাবে বলছে যে সব ঠিক আছে, ও ভীষণ ভালো মানুষ, তো ও না ঠিক ভালোবাসাটা দেখাতে পারে না, হি ইজ নট ইনাফ রোমান্টিক। তো আমি বললাম, একটু কি ডিফাইন করতে পারো রোমান্টিক মানেটা কি? গিফট টিফট দেয় না, আমাকে বুঝে চলে না আমার মনটা। সো এই যে পারসেপশন অফ ম্যারেজ, আমার মনে হয় সেখানেই একটা কোথাও শুরুটা হয়ে যায়, এবং তারপরে আরো আরো জায়গাগুলো তো রয়েছে। তো সেই জায়গাটা থেকে একটু হাইলাইট করবে তোমরা যে আর কি কি কারণ বা এই প্রসঙ্গে আর কি কি জায়গা হতে পারে যেগুলো অ্যাকচুয়ালি দ্য সোর্স অফ প্রবলেমস। হ্যাঁ, মানে যখন বিয়ে হয় না, মানে কোর্টশিপ পিরিয়ডে, তখন দেখা যায় যে সবকিছু ভালো লাগছে, মানে আই লাভড এভরিথিং অ্যাবাউট ইউ, এরকম একটা ব্যাপার। কিন্তু তারপরে দেখা যাচ্ছে যে ছোট ছোট হ্যাবিট গুলো দে ইউজ টু লাভ অ্যাবাউট ইচ আদার, দ্যাট দোজ হ্যাবিটস হ্যাভ বিকাম ভেরি ইরিটেটিং নাও, তাই না? যেমন কিছুদিন আগে একজনকে দেখলাম যে জাস্ট বলছে যে বারবার চুল টানে, মানে ইউনো, এন্ড দ্যাট হ্যাবিট, ওয়াইফ বলছে এটাই তো ভালোবাসতো, যে আমি নিজের চুলটাকে কার্ল করতাম, এখন ওটাই ইরিটেটিং হয়ে যাচ্ছে ওর জন্য। তারপরে আরেকটা হচ্ছে চিলড্রেনস রেসপন্সিবিলিটিস, কে নেবে কে নিচ্ছে না, কারণ আমারও তো অফিস আছে, আমিও তো অফিসে যাচ্ছি, ওর মতো ইকুয়ালি বিজি, তাহলে বাচ্চাকে রাত্রে ন্যাপি চেঞ্জ আমি কেন করব, সে কেন করছে না? তারপরে এক্সপেকটেশন, যেটা তুমি বললে সুস্মিতা, যে এক্সপেকটেশনটা যেমন, মানে সেইটা বোঝা যে আচ্ছা কি অ্যাকচুয়ালি চাইছে, যে রোজেস দিক, চকলেট দিক, সবসময় কিন্তু বিয়ের পর সেটা হয় না। কোর্টশিপের সময় একটা আসে, আবিরদা যদিও এখনো দেয় বোধহয়, কিন্তু ইউ নো দ্য দ্য এক্সপেকটেশনস আর টু মাচ এট টাইমস। তারপরে হচ্ছে অফকোর্স ফ্যামিলির সঙ্গে একটা প্রবলেম হতে পারে, যে মেয়ে হয়তো প্রচন্ড আদুরে ছিল, কিন্তু বিয়ের পরে the responsibilities are much more, adjusting to a different family, এইসব থেকে বোধহয় অফকোর্স there are much more complicated things, যেমন you know compatibility in bed, like sexual compatibility, সেগুলো অনেক সময় প্রবলেম হয়। আজকালকার দিনে আমরা অনেক সেক্সুয়াল প্রবলেম দেখতে পাচ্ছি, স্পেশালি ইন কর্পোরেট পিপল। সুতরাং অ্যান্ড অফকোর্স পার্সোনালিটি ফ্যাক্টরস, কারণ মনে রাখতে হবে আগে বিয়েটা হতো হয়তো 25-এর আগে, এখন কিন্তু বিয়ে ম্যাক্সিমামই হয় 27-28-এর পরে, when women and men are financially independent, they have a personality which has already developed, এবং সেই মেয়েটি যখন অন্য একটা বাড়িতে যাচ্ছে, তাকে নিয়ে তো তাকে তো আর রুল করা যায় না, তার একটা অন্য পার্সোনালিটি হয়ে গেছে। সুতরাং এইসব কমপ্লিকেটেড ম্যাটারে আমার মনে হয় ডিফিকাল্টিস গুলো আরো বাড়ে। আবিদা? হ্যাঁ, মানে এটাকে যদি দুটো ভাগে ভাগ করি, ঠিক আছে, টেকিং আ লিভ আউট অফ হোয়াট তোমরা দুজন যেটা ডিসকাস করলে, সো বেসিক্যালি যেগুলো আমাদের খুব বেশি অ্যাপারেন্ট নয় সেগুলো আমাদের খুঁজে বার করতে হয়, ঠিক আছে, সেগুলো চোখের সামনে আসে না, এবং সেখানেই আমাদের ওই কি বলে আরো মানে যেটা যেটা কিনা দ্য মোডালিটি অফ কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি ফর ইনস্টেন্স, থট প্রসেসটাকে মানে আস্তে আস্তে খুঁজে বার করা। আর কিছু কিছু জিনিস যেগুলো বেশ বেশ গ্রস, সেগুলো তো দে কাম মানে উইথ দোজ প্রবলেমস, ঠিক আছে। এবার গ্রস গুলো কি? গ্রস গুলো হচ্ছে ক্রুয়েলটি, গ্রস গুলো হচ্ছে অ্যাডাল্টারি, ক্রুয়েলটি, মেন্টাল ইলনেস,
সেক্সুয়াল ইনকম্প্যাটিবিলিটি, এগুলো দিস আর গ্রস ফ্যাক্টরস, ঠিক আছে, এগুলো জানি, এগুলোর জন্য খুব একটা এক্সপ্লোর করতে হয় না, ইন দ্য সেন্স যে এইগুলো চোখের সামনে চলে আসে এবং এগুলোকে তখন আমরা এক্সপ্লোর করি। যেগুলো চোখের সামনে আসে না সেগুলো সামনে পেয়েও খুঁজে বেড়াই মনের চোরাগুলির মতো, মানে সেটা আমাদের প্রফেশনালদের ক্ষেত্রেও অনেক সময় খুব ইয়ে হয়ে যায়, কি বলে ব্যাপারটা। আর তখন আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল পারসেপশনস গুলো কিন্তু সামনে চলে আসে, which becomes more problematic, ঠিক আছে। আমি হয়তো একজন মানুষকে দেখলাম, যে মানুষটার সম্বন্ধে, সে the couple A and B, ঠিক আছে, walks into the room, I form an opinion about one of them vis-a-vis the other person, এবং সেখানে কিন্তু তখন কি হয়, সেখানে আমাদের অবজেক্টিভিটিটা মেনটেন করাটা খুব জরুরি, এবং সেই অবজেক্টিভিটিটা যদি আমরা মেনটেন নাও করতে পারি, যেটা করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে জাস্ট সিম্পলি একটা অ্যাজ ইফ আই এম, মানে আমি বসে পড়লাম এই স্পঞ্জের মতো, আমি জাস্ট জিনিসটাকে অ্যাবজর্ব করবো যে কোথায়, তাহলে কিন্তু আমরা অনেক ইনফরমেশন পাবো যেগুলো পাওয়ার সম্বন্ধে আমরা ন্যাচারালি আমরা অবাক হয়ে যাই। এই যে সুস্মিতা যেটা বললে যে কেসের সম্বন্ধে, well what is the problem, আমি তো বুঝতেই পারছি না প্রবলেমটা কি, কিন্তু সেটা যদি আমরা আগে থেকে if we kind of come to the conclusion that there isn't a problem, it is just the mindset of one person against the other, ঠিক আছে, সেটা তখন গন্ডগোলটা হয়ে যায়, এবং তখন কিন্তু আমরা সাবটলিটিস গুলো পিক আপ করতে শুরু করব, তখন কিন্তু আমরা বুঝতে শুরু করবো যে না এই ফ্যাক্টরস গুলো, যেমন কিনা এক্সপেকটেশন মিসম্যাচ, জেন্ডার রোল ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই যত আমাদের সোসাইটি ইয়ে করছে, মানে পেট্রিয়ার্কাল সোসাইটি মডেলটা থাকবেই, ঠিক আছে, এবং সেখানে বেশি বয়সে বিয়ে হলে যে মেয়েটি অন্য বাড়িতে আসছে, তার পার্সোনালিটি ফর্ম হয়ে যাচ্ছে, তার এক ধরনের লাইফস্টাইলে সে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে, তার টোটাল চরিত্রগত গঠনটা পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। তারপরে সে খালি তাই নয়, সে তার 28 বছর 30 বছরের জীবনে সে একটা কাইন্ড অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভিং এ সে অভ্যস্ত, ঠিক আছে, এবং সেখানে সেই জেন্ডার রোলের জায়গাটা, আমি জানি না আমাদের নেক্সট জেনারেশনে কি হবে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত জেন্ডার রোলের জায়গাটা যে জায়গাটাতে আছে, সেই জায়গাটা হচ্ছে যে এইখানে বলছে কি আমি তো ইকুয়াল, কিন্তু তাদের প্যারেন্টসরা বলছে না তুমি ইকুয়াল নও, তোমার মানে স্পেশালি যদি আমি একটুখানি সাবারবান বা রুরাল ব্যাকগ্রাউন্ডে যাই, ঠিক আছে, সেখানে ইউ আর নট ইকুয়াল, ইউ হ্যাভ টু টেক দিস রেসপন্সিবিলিটিস vis-a-vis your husband is expected to do this, you are expected to do this, so you might not agree with that, আমি কেন করতে যাবো, এবার সেখান থেকে প্রবলেমটা শুরু হতে পারে। সেকেন্ড হচ্ছে যে ম্যারেজ ইজ নট বিটুইন টু পিপল অনলি, ম্যারেজ ইজ বিটুইন টু ফ্যামিলিজ, সো সেখানে অন্যান্য মেম্বার্স অফ দ্য ফ্যামিলি they have huge roles to play, ঠিক আছে। এবার এখানে আমি একটা এক্সাম্পল দেবো, আমার হয়তো দুটো কি তিনটে এক্সাম্পল হয়েছে, এবং সেটা খুব গ্রোস এক্সাম্পলস, কিন্তু I think it is very important, whereby I have seen that the couple has walked into the room and the father-in-law, I mean the husband's father, insisted যে আমি ঘরের মধ্যে থাকবো এবং ওদের যে সেক্সুয়াল ইনকম্প্যাটিবিলিটির গল্পটা সেটা আমি বলবো। আমি তখন বললাম যে তার মানে আপনি কি করে বলবেন, মানে এটা তো ওদের সম্পূর্ণ প্রবলেম, সো আই হ্যাড টু লিটারালি মানে সেন্ড হিম আউট অফ দ্য রুম। না আমি বলতে পারবো, ওরা বলতে পারবে না, ওরা এখনো সেরকম ম্যাচুরিটি আসেনি। আমি বললাম ওদের সেক্সুয়াল লাইফ নিয়ে আপনি কথা বলছেন আর ওদের ম্যাচুরিটি আসেনি। সো দিস আর দ্য ফ্যাক্টরস, মানে আমি এটা খুব এক্সট্রিম এক্সাম্পল দিলাম অফ ইন্টারফিয়ারেন্স, বাট তার বিভিন্ন নোয়ান্সেস এন্ড বিভিন্ন ফর্ম এক্সিস্টস, এবং সেখান থেকেই কিন্তু সমস্যাগুলো শুরু হতে পারে, এবং সেইখানে একজন পার্টিকুলার ইন্ডিভিজুয়াল সে বিটুইন দ্য হাজব্যান্ড এন্ড ওয়াইফ, ঠিক আছে, সে কিভাবে জায়গাটাকে দেখবে, এবং সেখানেও কিন্তু যদি ওই ইগোর জায়গাটা চলে আসে, সেটা শর্মিষ্ঠা বললে, তখন মুশকিল হয়ে যায়। এখানে সামওয়ান হ্যাজ টু টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি এন্ড সে যে ঠিক আছে, আই পুট মাই হ্যান্ড আপ এবং আমি এই জিনিসটাকে রিজলভ করার চেষ্টা করছি, ঠিক আছে, এবং সেটা কিন্তু প্রথম দিকে হয় না, হোয়াট এভার উই সে সেটা প্রথম দিকে হয় না, এবং সেখানেই টাইমের প্রশ্নটা, যে আস্তে আস্তে সময় দিতে থাকলে কিন্তু এবং সময় দিতে থাকলে আই উইল বিকাম সেনসিটিভ টু হোয়াট দ্য আদার পারসন থিংস, গোয়িং বিয়ন্ড দোজ গিফটস, গোয়িং বিয়ন্ড দোজ যে বেশি কথা বলছেন, আমাকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে না, এই জায়গাটা অ্যাপ্রিশিয়েট করতে গেলে আমাকে তো তার সঙ্গে থাকতে হবে। এবং আরেকটা জিনিস আমার মনে হয় আজকালকার দিনে একটা সাংঘাতিক ভাবে আমরা দেখছি আমাদের চেম্বারে, যে এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড এই সোশ্যাল মিডিয়া, যেটা অফকোর্স তার অনেক ভালো জিনিস আছে, কিন্তু সেটা কিন্তু একটা ভীষণ ভাবে দেখছি যে ম্যারিটাল প্রবলেমস গুলো অনেক এক্সপোনেনশিয়ালি বাড়িয়ে দিয়েছে। সুস্মিতা? হ্যাঁ, আমিও সেই জায়গাটাতে না, আমি সেই জায়গাটাতেই তাহলে একটুখানি বলে দিই যেটা তুমি বলছিলে এক্সট্রা ম্যারিটাল জায়গাটা, কারণ এই জায়গাটা আসতেই হবে, এবং এটারও তো দুটো আসপেক্ট রয়েছে, আমরা সেটা পরে একটু ডিটেলে আলোচনা করব, কারণ এটা একটা হচ্ছে এক্সট্রা ম্যারিটাল রিলেশনশিপ ওই
কিভাবে আবার পারসিভ করছে, কারণ তোমরা প্রত্যেকেই দেখেছো, আমরাও দেখেছি প্র্যাকটিসে, যে যখন তারা আসছেন, এগেইন দ্য কনসেপ্ট অফ এক্সট্রা ম্যারিটাল রিলেশনশিপটাও কিন্তু এখন ভীষণ ভ্যারিড। মানে কেউ বলছে নয় কেন, এটা একটা ভালো থাকার উপায়, কেউ বলছে, আবার আমি অদ্ভুত ভাবে এটাও দেখেছি, when they are into relation, সেই জায়গাটা দে জাস্টিফাই যে এটা আমার ভালো থাকার একটা উপায়। তো সেইটাই যখন উল্টো দিকে হয়ে যাচ্ছে, যে তার পার্টনার কোনো একটা রিলেশনশিপে চলে যাচ্ছে, তখন কিন্তু তার পক্ষে সেটা হয় না। টলারেন্সের জায়গাটা থাকছে না, কারণ তার রিলেশনশিপটাকে সে জাস্টিফাই করছে আমার বন্ধুর মতো, এবং এটা আমার একটা, যেটা ভীষণ বলে আজকাল যে অক্সিজেনের পাওয়ার একটা জায়গা, কিন্তু ওইটা যেন ইনফিডিলিটি, আমারটা জাস্টিফাইড। তো আমি বলবো যে তুমি যেটা বললে ভীষণ ভাবে বেড়ে গেছে, এবং তার সাথে সাথে ওটার আবার একটা অ্যাকসেপ্টেন্স নন অ্যাকসেপ্টেন্স, এই জায়গাটা না ভীষণ একটা মানে ব্লার্ড একটা এরিয়া। আরেকটা কিন্তু ডেফিনেটলি রয়েছে, সেটা আমরা একটু পরেই আসবো, যে এটার একটা প্যাথোলজিক্যাল দিকও আছে, সেই আলোচনাটাতে আসতেই হবে। তার আগে ছোট্ট করে আমি একটু বলে নিই, যেটা জেন্ডার রোল নিয়ে তোমরা দুজনেই ডিসকাস করছিলে। আবির দাও বলছিলেন যে একটা আমাদের কনভেনশনাল সোসাইটিতে যে জেন্ডার রোলটা রয়েছে, যে আমরা জানি যে স্টিল ইটস আ মেল ডমিনেটেড সোসাইটি, তো এটা তোমার ডিউটিস, এটা এরকম ডিউটিস। বাট আমি যদি একটুখানি বলি, নিশ্চয়ই শর্মিষ্ঠা দি তুমি এগ্রি করবে যে এটা কিন্তু এখন আমরা একটা অন্য পিকচারও আমরা দেখছি। তুমি একটু হাইলাইট করেছো যে আবার ইন্ডিপেন্ডেন্স বা ফ্রিডমের জায়গাটা থেকে আমি ফিমেলসদের মধ্যেও একটু নোটিস করছি অসম্ভব ভাগাভাগির জায়গাটা, মানে সেখানে যেন রিলেশনশিপটা সেকেন্ডারি হয়ে যাচ্ছে। মানে কেন আমি ওয়ার্কিং, আমার এক্স্যাক্টলি এইভাবে 50-50 কাজগুলো ভাগ হবে, যেটা হয় না। আমরা যেটা সাজেস্ট করি বা আমরা যেটা নিজেরাও বলে থাকি প্র্যাকটিস, মানে আমার মানে সবার ক্ষেত্রেই, যে যেটাতে ভালো সে সেই কাজটা করবে, সেই জায়গাটা কিন্তু এখানে দুটোই রয়েছে, যেমন একটা মেল পার্সপেক্টিভ, আবার একটা ফিমেল পার্সপেক্টিভও, যে ভাগাভাগি করতে গিয়ে আমার মনে হয় যে কোথাও কিন্তু একটা প্রচন্ড, মানে তারা আমাদের ডাইরেক্টলি বলে যে কেন করব আর কি। তো সেই জায়গাটাতে একটা রয়েছে। আর বোধহয় আবিদা যেটা বলছিলেন যে ইন্টারফেয়ারেন্স ইটস নট অনলি ফ্রম দ্য ডাইরেক্ট ফ্যামিলি মেম্বার্স, সামটাইমস ফ্রম আদার্স অলসো আউটসাইড ফ্যামিলি, সেরকম একটা ইন্টারফেয়ারেন্সের জায়গাও রয়েছে। আমি যদি একটু জিজ্ঞেস বলি তোমাকে, ওই ইনফিডিলিটির একটু প্যাথোলজিক্যাল দিকটাকে একটু ছোট করে হাইলাইট করা যায়, যেটা আমরা অনেক সময় দেখি না, যে দুজন এসছেন ম্যারাইটাল কনফ্লিক্ট নিয়েই, কিন্তু আমরা ইন দ্য প্রসেস রিভিলড হলো যে আরেকজনের মধ্যে যে ওই সাসপিশিয়াসনেস ব্যাপারটা, সেটা কিন্তু বেশ একটু প্যাথোলজিক্যাল জায়গায়। হ্যাঁ, তো সেই জায়গাটা যদি একটু বলো। হ্যাঁ, মানে মেন্টাল ইলনেসের জায়গাটা, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ একটা যেমন ইনফিডিলিটির এটা ইম্পর্টেন্ট, যেমন মানে ভায়োলেন্স বা অ্যাবিউজের জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট, সেরকমই মেন্টাল ইলনেসের জায়গাটা, বিকজ উই আর মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালস আফটার অল, তার মানে সেই জায়গাটা তো আমাদের একটু হাইলাইট করতেই হবে। তার আগে একটা জাস্ট কথা বলি যে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য জেন্ডার রোল, আরেকটা যেটা আমরা তো এখন দেখি যে অনেক ম্যারেজেস, মানে যারা হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ, তারা একসঙ্গে থাকছে না, তারা বিভিন্ন জায়গায় থাকছে, কেউ ব্যাঙ্গালোর, কলকাতা ইত্যাদি। ঠিক আছে, আমরা ছোটবেলা থেকে পড়ে এসেছি যে ডিস্টেন্স মেক্স দ্য হার্ট গ্রো ফন্ডার, কিন্তু সবসময় কিন্তু তা হয় না। ঠিক আছে, এটা থেকে আমি তুমি যে প্রশ্নটা করলে সেটাতে আসবো। এটা থেকে কিন্তু ইনসিকিউরিটির বীজটা আসতে শুরু করে অনেক সময়। ঠিক আছে, যে কি করছে, আর এখানে এখন এক্সপোজার অনেক বেশি, এটা ওটা, ফেসবুক অমুক তমুক, ফেসবুকে একটা ছবি পোস্ট করা হলো, সেটা দেখি হঠাৎ মনে হতে শুরু করলো যে কি হলো, কিরম যেন মনে হলো যে ঠিক হলো না, সেই কেমিস্ট্রিটা ইজ নট রাইট। সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, আমিও ওখানে নেই টু এক্সপ্লোর দ্য সিচুয়েশন। ঠিক আছে, এটা গেল এখনকার পার্সপেক্টিভে, কিন্তু আজ থেকে 20 বছর 30 বছরের পার্সপেক্টিভেও একটা হচ্ছে যে যেটা কিনা আমি প্যারানোইয়া বলবো না, এটা হচ্ছে সিম্পলি পজেসিভনেস। সো উই হ্যাভ টু ডিস্টিংগুইশ বিটুইন পজেসিভনেস এন্ড প্যারানোইয়া। ঠিক আছে, পজেসিভনেস ক্যান গো টু এনি লিমিট, and that comes from self-esteem issues, insecurity issues, ego issues, and the media, মানে অনেকগুলো ফ্যাক্টর থেকে আসতে পারে। তো সেইটা অ্যাজ আ মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল আমাদের দুটোকে আলাদা করাটা ভীষণ দরকার, যে where this boundary of possessiveness ends and where the the delusion of infidelity or the paranoia starts. ঠিক আছে, এবার সেইটাকে এস্টাবলিশ করতে হবে। এবার সেইটাকে এস্টাবলিশ করার জন্য আমাদের কিছু কিছু অন্যান্য, মানে কিভাবে সে জিনিসটাকে এক্সপ্রেস করছে, কতটা বিজার তার প্যাটার্ন অফ এক্সপ্রেশনটা, তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করবে। এবার যতটা প্যাটার্ন অফ এক্সপ্রেশনটা যত বিজার হবে, ঠিক আছে, তার ডিটেলসে যাচ্ছি না, উই আর প্রফেশনালস। ঠিক আছে, আর এখানে সেটা দরকারও নেই অত ইতে গিয়ে।
সেটা হলে এবং সেটার জন্য তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা কতটা ব্যাহত হচ্ছে, হ্যাঁ, তার দৈনন্দিন কাজকর্ম থেকে শুরু করে অকুপেশন থেকে শুরু করে এভরিথিং এলস তার উপর নির্ভর করবে। এবং সেটার জন্য অনেক সময় কি হয়, এটা ইজ অলসো আ ক্লু যে আজকে যদি মানে সন্দেহ বাতিকতা হয় ভিসাভি প্যারানোইয়া, ঠিক আছে, প্যারানোইয়া হলে কিন্তু সকলে ফেড আপ হয়ে যায়। মানে যদি একটি মেয়ে বা একটি ছেলে যে রিলেশনশিপে আসে তার যদি একটা ডিলিউশন অফ ইনফিডিলিটির জায়গাটা থাকে, তার বাড়ির লোকও ফেড আপ হয়ে যায়, তার বাড়ির লোকও কিন্তু, এবং দ্যাট ইজ অলসো আ ক্লু যে তার ফ্যামিলি মেম্বাররা যখন এসে কমপ্লেন করছে যে না ওকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না, অসহ্য হয়ে যাচ্ছে, বাপের বাড়িতে এসে বসে আছে আর কি কি সব কথা বলছে কিছু বুঝতে পারছি না, ঠিক আছে, তখন দ্যাট মাইট বি আ ক্লু যে না দিস ইজ সামথিং বিয়ন্ড হোয়াট উই আর থিঙ্কিং। এবং তারপরে তো মানে তার পরের জায়গাটা তো পরের জায়গায়, যে একবার যখন ধরা পড়লো বা ইয়ে করলো তখন অবভিয়াসলি ট্রিটমেন্ট তার চ্যালেঞ্জেস আছে। কারণ যাদের আমরা জানি, আমরা সকলেই জানি যে যাদের এই ডিলিউশনস গুলো থাকে, যাদের সাসপিশিয়াসনেস থাকে, তারা অনেক সময় ট্রিটমেন্টে এঙ্গেজ করতে চায় না। হ্যাঁ, আবার এরকমও দেখেছি আমাদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসে যে হঠাৎ করে দুটো নাম দিয়ে গেল আমার সেক্রেটারি যে এই দুজনেই দেখাবেন বলছেন। তারপরে আই কাম টু আগে ওনাকে দেখুন ডাক্তারবাবু, আগে ওনাকে দেখুন, তার মানেই হচ্ছে তখন থেকে আমার ইয়েটা নড়ে উঠবে যে না ঠিক আছে দেয়ার সামথিং রং, এবং ওনাকে দেখুন। উনি কিন্তু গুড 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 করে চলে এলেন আগে ঘরে, বললেন যে আমাকে দেখুন ডাক্তারবাবু, আমাকে না দেখলে কিন্তু উনি দেখাবেন না, আর উনাকে না দেখালে কিন্তু আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। এই যে কনসেপ্টটা, এখানে অভিনয় করতে হয়, হ্যাঁ 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 ওনারও সমস্যা আছে, আচ্ছা আপনার ওনাকেও ওষুধ দিচ্ছি, আপনাকেও কিন্তু ওষুধ খেতে হবে, কারণ এটা তো দুজনকেই বুঝতে হবে ব্যাপারটা। সো এই ধরনের কিছু কিছু ক্লুজ থেকে বুঝতে হবে যে না আমরা একটা বিয়ন্ড আ সার্টেন পয়েন্ট চলে যাচ্ছে আর কি ব্যাপারটা। হ্যাঁ মানে আমার না আমার একটা কেস ছিল, সরি ইউএসএ তে ছেলেটা আছে আর মেয়েটা কলকাতায়, and 24 hours মানে তাকে ফেস টাইমে থাকতে হয়, and whether bathroom or whatever he has to be present, মানে so delusion comes to that point, এবং so obviously that is very abnormal and he needs treatment. হ্যাঁ তুমি কি বলছিলে? আমিও এটাই, এত ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট আমি কন্ট্রোল করতে পারছিলাম না আমাদের রোলের জায়গাটা থেকে, যেটা আবিদা বলছিলেন আর কি, যে একটা তো ওই যে জায়গাটা যে ওকে দেখুন আমি নই, দুজনেই আসছে আলাদা আলাদা করে বা একসাথে, এবং তোমাদেরও নিশ্চয়ই এক্স্যাক্টলি সিমিলার এক্সপিরিয়েন্স। মানে আমি তো মাঝে মাঝে এটা বলেই থাকি যে ম্যারিটাল রিলেশনের আমার কাছে প্রগনোসিস মাঝে মাঝে বেশ পুয়ার, কারণ আমি যেটা খুব মানে প্রফেশনাল জায়গা থেকে অবজার্ভ করেছি অনেক সময় তারা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সলিউশনের জন্য আসে না, মানে তারা আসছে দুজনেই আলাদা একটা এজেন্ডা নিয়ে টু আ থার্ড পারসন হু ইজ প্রফেশনাল, যে কিনা কনফার্ম করে দেবে যে প্রবলেমটা আসলে আমার নয় ওনার, মানে এই কনফার্মেশনটা তারা কিন্তু পেতে চাইছে। আমি দেখেছি কথা বলে ফার্স্ট সেশনটা ভীষণ সুন্দর যায়, দুজনেই আমি শেষ করি এভাবে, আচ্ছা তাহলে কি আপনারা রাজি আছেন যে আমরা একটু সলিউশনের কথা, হ্যাঁ নিশ্চয়ই ম্যাডাম আমরা তো সলিউশনের জন্যই এসেছি। বাই থার্ড এন্ড ফোর্থ সেশন কিন্তু চেঞ্জ হতে থাকে, কারণ দুজনেরই এক্সপেকটেশন থাকে আমাদের কাছে থেকে ওই স্ট্যাম্পটা নিয়ে যাওয়ার যে আমি নই ওনারই প্রবলেম, যেটা আমি তো বলছিলেন যে ওনাকে দেখুন ওনাকে ঠিক করুন, সেখানে আমাদের রোলটা ভীষণ সিগনিফিকেন্ট হয়ে যায়। যে একটা তো যেটা ওই অ্যাবজর্ভারের রোল, যে কোথাও কোথাও আমি তো মজা করে মাঝে মাঝে বলি যে আমাদের একটা ডিটেকটিভের মতো রোল প্লে করতে হয়, কে সত্যি বলছে কে করছে, এভিডেন্স গুলোকে চেক করতে করতে যে কোথায় অ্যাকচুয়ালি, অ্যান্ড আমাদের ওই নিউট্রাল অ্যাটিটিউডটা যে আমি কিভাবে বিবাহ সম্পর্কটা দেখি দ্যাটস নট ইম্পর্টেন্ট, আমাকে তার পার্সপেক্টিভ থেকে তার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আমাকে ভাবতে হবে। মানে আমি একটু অন্যদিকে চলে যাচ্ছি, জাস্ট এই পয়েন্টটা শেষ করে আমি একটা সিরিয়াস ইস্যুতে আসবো। আমি সবসময় এই জায়গাটা বলবার চেষ্টা করি যে আমি কি মনে করছি বা আমার ইন্ডিভিজুয়াল পারসেপশন অ্যাবাউট ইন্ডিপেন্ডেন্স ম্যারিটাল রিলেশনশিপ ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। আমি দুম করে একটি ওয়াইফ বা ফিমেল ক্লায়েন্টকে দুম করে বলে উঠতে পারি না তোমার সাথে ভীষণ অন্যায় হচ্ছে তুমি ছেড়ে চলে আসো, আমাকে তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা সমস্ত অনেকগুলো জিনিস আমাকে কনসিডার করে দেখতে হয়। আচ্ছা এই জায়গাটা থেকে বলি যে তোমরা যখন ইনফিডিলিটির কথাটা বলছিলে যে প্যারানোইয়া ডিলিউশন, আরেকটাও তো বোধহয় জায়গা আমরা দেখতে পারি যে খুব ক্লোজলি অ্যাসোসিয়েটেড, যেটা তোমরা বলছিলে একটু বড় বয়সে হলে যে অ্যাডজাস্ট করাটা একটু অসুবিধে হয়ে যায়, সেটা রিজিডিটি একটা তৈরি হয়। কোথাও কোথাও তো আমরা দেখতে পারি যে
আগে হয়তো রিভিলড হয়নি, ম্যারাইটাল রিলেশনশিপের প্রবলেম থেকেই রিভিলড হলো যে কোথাও একটা পার্সোনালিটি ইস্যুও রয়েছে। আমি খুব এক্ষুনি লেভেল করতে চাইছি না পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার বলে, বাট কিছু কিছু ট্রেটস আছে যেটাও ওই মেন্টাল ইলনেসের ডোমেনে পড়ে যাচ্ছে। সেরকম কিছু এক্সাম্পল বা কিছু এক্সপিরিয়েন্স যদি একটু শেয়ার করতে পারো, যে যেখানে দেখা গেছে যে কোথাও একটা পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারের দিকে আছে। শর্মিষ্ঠা, হ্যাঁ, মানে এরকম তো প্রচুর পেশেন্ট আমাদের আসে, যেখানে অনেক সময় দেখা যায় যে মানে কিছু একটা সমস্যা দুজনের মধ্যে হলো, অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি দ্য পেশেন্ট থ্রেটেনস সুইসাইড, অথবা কয়েকটা পিল খেয়ে নিল, অথবা নিজের হাতটা কাটলো। এগুলো মহিলাদের মধ্যে আমরা একটু বেশি দেখি, এবং ছেলেদের মধ্যে অনেক সময় সাবস্টেন্স মিসইউজ যেটা হয় সেগুলো একটু বেশি দেখি, যেমন অ্যালকোহল, যেটা অসম্ভব প্রিভ্যালেন্ট ম্যারাইটাল প্রবলেমস, অ্যালকোহল অ্যান্ড সাবস্টেন্স মিসইউজ, স্পেশালি ক্যানাবিস। এইগুলো নিয়ে কিন্তু আমাদের ওখানে আমাদের প্রচুর পেশেন্ট আসে। এবং অনেক তুমি ডিসঅর্ডার কথাটা ইউজ করতে চাইলে না, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে একটা ভীষণ ভাবে পার্সোনালিটি প্রবলেম রয়ে যাচ্ছে, এবং কেউ হারবো না ব্যাপারটা রয়ে যায়। এবং আমি আবিদ্যার কথা একটা ইয়ে আছে যে ইউ সাপোজ টু অ্যাবজর্ব। আমি তো অনেক সময় ইভেন উঠে দুজনের মারপিটও বন্ধ করেছি, মানে এরকম হেট্রেড এসে গেছে দুজনে ডিউরিং দ্য সেশন। তো I think we find it very difficult. Yes, Abhidya. হ্যাঁ, আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু অ্যাসেস দ্য কজ অ্যান্ড এফেক্ট। ঠিক আছে, এটা কজ না এটা এফেক্ট, চিকেন অ্যান্ড এগ সিচুয়েশন। ঠিক আছে, যে আগে এই ভালনারেবিলিটিটা ছিল কিনা, এবং সেই ভালনারেবিলিটিটা ছিল কিনা সেটাই কিন্তু পার্সোনালিটি এলিমেন্ট, যে তার পার্সোনালিটিটা কিরকম ছিল, যার ফলে যে এই স্ট্রেসার গুলো তার উপর যখন ইম্পিঞ্জ করলো তখন তার এফেক্টটা কি দাঁড়ালো কি। তার মানে সেই জায়গাটা কিন্তু টিজ আউট করাটা ভীষণ প্রয়োজন। এবং সেখানে যদি আমি প্রিম্যাচিওর ভ্যালিডিটি দিয়ে দিই আইদার একজনকে ইন লিউ অফ দি আদার, তখনই কিন্তু গন্ডগোলটা হয়। যেখানে কিনা আমি এস্টাবলিশ ডিলিউশন অফ ইনফিডিলিটি দিচ্ছি সেখানে তো কোনো অসুবিধা নেই, সেখানে আমি জানি যে একজন অসুস্থ আর আরেকজন অত অসুস্থ নয়। মানে আরেকজন স্ট্রেসড, তার জন্য হয়তো তার রাত্রিরে ঘুম হচ্ছে না, তার সেরকম ওষুধ লাগবে, আর আরেকজনের অ্যান্টিসাইকোটিক লাগবে। এটাই গল্পটা। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তো ওরকম ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুজনেই কিন্তু আমাদের কাছেও সেই ভ্যালিডেশনের জন্য ইগো ব্যাটলটা এমন ভাবে আমাদের সামনে প্লে করবে, হ্যাঁ, যে সেখানে কিন্তু উই ক্যান বি ইজিলি লিওর্ড ইনটু ভ্যালিডেটিং ওয়ান পারসন ভিজাভি দি আদার। এবং সেইখানেই কিন্তু সেই জায়গাটা যেই মুহূর্তে ভ্যালিডেশনের গল্পটা আমরা করে ফেললাম, সেই মুহূর্তে কিন্তু উই লুজ দ্য ব্যাটল। সেই জায়গাটাতে কিন্তু আমাদের ইম্পর্টেন্ট, সেই জায়গাটা আমাদের কিন্তু টিল দি এন্ড আমাদের ইয়ে করতে হবে। ইন টার্মস অফ মেন্টাল ইলনেস বা পার্সোনালিটি বা সাবস্টেন্স মিসইউজ, আমার মনে হয় কজ অ্যান্ড এফেক্টের জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট দেখা। আরেকটা জিনিস আমি বলবো, যেটা কিনা আমি বিদেশেও দেখেছি এদেশেও দেখেছি, সেটা হচ্ছে যে অনেক পরে গিয়ে, মানে হয়তো অ্যাপারেন্টলি দে হ্যাভ হ্যাড আ ব্লিসফুল ম্যারিড লাইফ, ঠিক আছে, কোট আনকোট ব্লিসফুল ম্যারিড লাইফ ফর 20 years, 25 years, 30 years, কিছুই বিশেষ বোঝা যায়নি। তারপরে হঠাৎ করে গিয়ে বৃদ্ধ বয়সে গিয়ে দুজনে মিলে মারামারি আরম্ভ করলো। এমনকি শর্মিষ্ঠা অলসো নোজ যে আমাদের সেকশন অ্যাসেসমেন্ট, মানে তাকে একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করার জন্য টেনে নিয়ে আসতে হয়েছে, এরকম অবস্থা। এবং সেটা বেসিক্যালি হয় এই কারণে, ওই আগেকার দিনে তো জেন্ডার রোলস গুলো খুব স্পেসিফিক ছিল, সো দে ওয়ার বিজি মানে সর্ট অফ প্লেইং দ্য জেন্ডার রোলস থ্রু আউট দেয়ার লাইফস। এক মহিলা বাড়ির কাজকর্ম, ভদ্র মহিলা বাড়ির কাজকর্ম করে, যিনি বাইরের কাজকর্ম করে, সো দে ওয়ার বিজি ইন দেয়ার ওন লাইফস। ঠিক আছে, বাচ্চা মানুষ করা, একজন বাজারহাট করা, করা, ঠিক আছে, ব্যাংকের করে দেখা। যে মুহূর্তে দেখা গেল যে এমটি নেস্ট হয়ে গেল, যে মুহূর্তে দেখা গেল যে তারা সেটেল ডাউন করে গেল, যে মুহূর্তে দেখা গেল একজন রিটায়ার করলো, আরো সময় একজন অপরের সঙ্গে কাটাচ্ছে, তখনই জিনিসগুলো কামস টু দ্য ফোরফ্রন্ট। কত বছর ধরে কিন্তু জিনিসটা আসেনি, কারণ আগে থেকেই ব্যাপারটা সেগ্রিগেটেড হয়ে গেছিল, যে দুজনে আলাদা রোল প্লে করছে। সেই রোলটা যখন মিট করতে আরম্ভ করলো তখন হতো। এটা আমি পরের জেনারেশন থেকে হবে না, কারণ পরের জেনারেশন অনেক আগেই এই জায়গাগুলো চলে আসবে, বিকজ দ্য জেন্ডার রোল হ্যাজ বিকাম ব্লাড অ্যাজ উই ডিসকাসড। খুব ইন্টারেস্টিং লাগলো এই পয়েন্টটা, যে আস্তে আস্তে মানে অনেকটা পরে গিয়ে জায়গাটা ধরা পড়ছে, কারণ দুজনেই বিজি ছিল তার রোলটা প্লে করতে। এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা পয়েন্ট। আমি
একটু এই জায়গাটাতে আসছি, আমরা এতক্ষণ যেগুলো বলছিলাম যে আচ্ছা আমাদের কাছে আসছে, আমরা সাজেশন দিচ্ছি, কাউন্সেলিং থেরাপি দরকার হলে ওষুধ, সেই জায়গাটা যাচ্ছে, কিন্তু সব সময় তো ব্যাপারটা এতটা সুন্দরভাবে শেষ হয় না যে আমরা থেরাপি করলাম এবং তাদের মধ্যে একটা খুব সুন্দর রিলেশনশিপ নিয়ে তারা আবার ফিরে যাচ্ছে। এর থেকেও মানে খুব সিরিয়াস জায়গায় পৌঁছে যায়, এবং এর সাথে সাথে আমরা জানি যে এটার একটা লিগ্যাল অ্যাসপেক্টও চলে আসে। সেই জায়গাটা কি, মানে কোন কোন অ্যাসপেক্টটা যেখানে লিগ্যাল ইস্যুস গুলো অ্যাসোসিয়েটেড হয়ে যাচ্ছে, কোন জায়গাগুলো আমাদেরও খেয়াল রাখতে হবে, এবং সাথে সাথে যারা আসছেন তাদেরও এই জায়গাটাতে সচেতন হওয়া দরকার, সেই জায়গাটাতে যদি আমরা একটু যেতে পারি। আমি শুরু করবো এটা। হ্যাঁ, একটু শুরু হ্যাঁ, করো। তুমি এটা শেষ করো, কারণ আই থিংক ইউ উইল সে মোর অফ ইট। হ্যাঁ। আমি জাস্ট একটু দুটো পয়েন্ট একটু বলে দিচ্ছি যে অনেক সময় ইউ নো দ্য সাইকিয়াট্রিস্ট অর সাইকোলজিস্ট রোল বিকাম ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট ইন দিস কেস, কারণ আমাদের সঙ্গে অনেক সময় আলোচনা করে একটি স্কিজোফ্রেনিক পেশেন্ট, যেমন যে একে বিয়ে দিলে ভালো হয়ে যাবে। সেদিনও আমি দেখলাম একটি মুসলিম ছেলে যে একেবারে ফুল স্কিজোফ্রেনিক, কমপ্লিট ল্যাক অফ ইনসাইট, মানে ইনসাইট মানে সে জানেও না যে তার অসুস্থতা আছে, সে ভাবে সে একদম সুস্থ, এবং তাকে মিশিয়ে মিশিয়ে তার বাবা মা ওষুধটা দিয়ে যায়, এবং যার কোনো ইনসাইট নেই তাকে বাবা মা বলছে যে একে বিয়ে দিলে ঠিক হয়ে যাবে। এইবার এইবার এই একটা সমস্যা ইজ দ্য কি প্রবলেম। আরেকটা দ্বিতীয় একটা সমস্যা যে অনেক সময় হাজবেন্ড ওয়াইফের দেখেছি যে আপনি আপনার নোটস গুলো আমায় জেরক্স করে দিন। কেন, কি ব্যাপার? না, আমার ওয়াইফ পাগল এবং আমি ওকে ওই পয়েন্টে ডিভোর্স করতে চাই। So these are the two legal aspects where we feel very, you know, our problem is big. So Abhidha will give us more light into it. ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু এগুলো হাইলাইট করলে একটা দুটো আছে, তবে হোয়াট এভার, বাট দিস আর প্রাইমারিলি দ্য ইস্যুস উইচ উই ফেস এন্ড উই আর ইন আ কোয়ান্ডারি। তো যে কোনো রকমের লিগ্যাল জায়গাটা মানে কি, লিগ্যাল আজকে যদি একজন লয়ার, আমি যদি ইফ আই পুট মাইসেলফ ইন দ্য লয়ার্স শুজ, তারা কিন্তু দুটো জায়গা দেখবে। তারাও কিন্তু চেষ্টা করবে আমাদের মতোই যে যাতে ম্যারেজটাকে ধরে রাখা যায়। নো ওয়ান ওয়ান্টস দ্য মানে দ্য এন্ড রেজাল্ট অফ দ্য ম্যারেজ বিং কালমিনেটেড। ঠিক আছে, এবার কালমিনেশন দু রকমের, একটা কালমিনেশন হচ্ছে ডিভোর্স, আর একটা কালমিনেশন হচ্ছে অ্যানালমেন্ট অফ ম্যারেজ। ঠিক আছে, তো ডিভোর্সের জায়গাটা খুব স্পেসিফিক। ডিভোর্সের জায়গাটা হচ্ছে যে দুজনের মধ্যে সাস্টেনেবিলিটি থাকছে না। দে আর ম্যারিড পিপল, their marriage was perfectly fine, but the marriage could not be sustained due to various reasons. এটা হতে পারে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, অ্যাডাল্টারি, ঠিক আছে, তারপরে ইয়ে কি বলে ইনকম্প্যাটেবিলিটি, সেক্সুয়াল ইনকম্প্যাটেবিলিটি ইত্যাদি নানা রকম গল্পের কারণে সেটা ডিভোর্স হতে পারে। আদারওয়াইজ it was a sustained marriage which has lost its sort of duration of sustainability and now it is going for a divorce. তো সেইটা একটা দিক। মেন্টাল ইলনেসের জায়গাটা যেটা আসে সেটা হচ্ছে অ্যানালমেন্টের জায়গাটা। এবার সেটা রেট্রোস্পেক্টিভ হতে পারে, প্রসপেক্টিভ। রেট্রোস্পেক্টিভ মানে হচ্ছে যে পুরোনো জিনিসটা ঠিক মতো হয়নি, তার ফলে হতে পারে, আবার এখনকার জন্য হতে পারে। এবার সেইটার ব্যাপারটা হচ্ছে যে সেখানে শর্মিষ্ঠার পয়েন্টগুলো, যে এই যে বিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে এবং সে এক কমপ্লিট ল্যাক অফ ইনসাইট, তার কোনো রকম তাকে ওষুধ খাবারের সঙ্গে মিলিয়ে খাওয়াতে হচ্ছে, তার মানে সে তো কন্ট্রাক্টেই যেতে পারবে না, সেই জায়গাটাতেই আটকে যাবে। সো এন্টারিং ইনটু আ ম্যারেজ কন্ট্রাক্ট ইনভলভস যে ইউ শুড হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আ ম্যারেজ এন্টেলস। এখন সেই জায়গাটা যদি আমি না যেতে পারি তাহলে তো আমি আই ক্যানট ইভেন স্টার্ট দ্য প্রসেস। সো সেখানেই মানে ইভেন বিফোর স্টার্টিং ইট গেটস অ্যানাউন্ড। ঠিক আছে, আরেকটা গল্প হচ্ছে যে যেটা নিয়ে খুব ইয়েটা হয়, কারণ we live in a society where there is a lot of stigma, and that is all over the world and more so in our country, especially with regards to marriage. সেই জায়গাটাতে যে জায়গাটাতে হয় সেটা হচ্ছে যে ডিসক্লোজ করলাম না, জানানো ওর সমস্যা আছে তো ঠিক আছে, এখন তো ওষুধপত্র খাচ্ছে, এখন ওষুধপত্র খেয়ে ভালো আছে, তাতে কি অসুবিধা, ঠিক আছে, ডিসক্লোজ করলো না। আর আই এম টকিং অ্যাবাউট নট অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, আই এম টকিং অ্যাবাউট স্কিজোফ্রেনিয়া এবং বাইপোলার ডিসঅর্ডার, যেখানে কিনা ইউ নিড লাইফ লং মেডিকেশনস অ্যান্ড লাইফ লং ট্রিটমেন্ট। এবার সেই জায়গাটাতে যদি ঠিক আছে সে ডিসক্লোজ করলো না, তার বিয়েটা হয়ে গেল, বিয়েটার পরে সে ওষুধপত্র খাওয়া বন্ধ করে দিল নানা রকম চাপে, এবং বা হয়তো দেখা গেল যে সে ওষুধ খাচ্ছে, সেটা কেন খাচ্ছে, কি খাচ্ছে, নানা রকম প্রশ্ন উঠলো, তখন যে ইনলস বা যে মানে অন্য ফ্যামিলি, তারা প্রশ্ন করলো আমাদের তো ডিসক্লোজ করা হয়নি, ঠিক আছে, তাহলে তো ফ্রডুলেন্স,
fraudulence has been done to us. এবার সেইখানে প্রশ্নটা হচ্ছে যে whether সেইখানে marriage will be annulled. এবার এতদিন পর্যন্ত it was very obvious যে yes it would be annulled, কিন্তু এখন even lawyers are questioning it. তারা বলছে যে because we live in a society which is so much stigmatized, ঠিক আছে, এখানে we have to have a bit of empathy, a bit of understanding যে under what circumstances এই ফ্রডুলেন্সটা করা হয়েছিল। এবং সেখানে খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে এই মানুষটা অন্যান্য ফাংশনালিটি তার কিরকম, সে যখন ওষুধ খায়, সে যখন ভালো থাকে, তখন কি সে তার অন্যান্য কাজকর্মগুলো ঠিকঠাক করতে পারে? মানে হোয়াট ইজ এক্সপেক্টেড অফ ম্যারেজ, বাচ্চা কাচ্চা দেখাশোনা করা, রান্নাবান্না করা, চাকরি বাকরি করা, এই যে সব রোলস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস গুলো সে কি ঠিকভাবে ইয়ে করতে পারে? হ্যাঁ, তার ওষুধ লাগছে, সেটা আমরা ব্যবস্থা করলাম যে সে ওষুধটা খেলো। এবার যদি দেখা যায় যে না ঠিক আছে সে ডিসক্লোজ করেনি, তা সত্ত্বেও কিন্তু যখন দ্যাট পার্সন ইজ নর্মাল, তখন এই সব কাজগুলো সে করতে পারছে, তখন কিন্তু উই ক্যান ডিসাইড দ্যাট ওকে দিস শুডন্ট বি অ্যানাল। যদিও কিনা যাদের যে ফ্যামিলিতে বিয়েটা হয়েছে তারা ফিলস ভেরি লেট ডাউন, এবং লেট ডাউন ফিল করে তারা টেক ইট আপ অ্যাজ এ নিগো প্রবলেম এগেন, ঠিক আছে, এবং যে যতটা নয় সেখানে তার থেকে এক্সাজারেটেড ভাবে দেখায়। এবং সেখানেও কিন্তু আমাদের আরেকটা বিপদ ফেস করতে হয়। হঠাৎ করে একটা ফোন চলে আসে, আচ্ছা আপনি তো অমুককে দেখলেন, আমি ওনার শ্বশুর মশাই বলছি বা আমি ওনার হাজবেন্ড বলছি, আপনি কি একটু বলতে পারেন যে ওনার সমস্যাটা কি? সেখানে কিন্তু উই হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল। উই আর নট সাপোজ টু ডাইভালজ এনি ইনফরমেশন without the consent of the patient and the patient family members, either or both. তো সেই জায়গাটা we are only answerable to the judge. আজকে যদি এটা যদি লিগ্যাল একটা মানে এতে ওঠে, হ্যাঁ, তখন we are answerable to the judge যে কি করা হবে বা করা হবে না। তার মানে অ্যানালমেন্টের প্রশ্নটা তিনটে জায়গায়। একটা হচ্ছে যে ফর ইয়োর পেশেন্ট যেটা বললে যে আগে কন্ট্রাক্টে সে যেতে পারছে কিনা সেটা ডিটারমিন করা। সেকেন্ড হচ্ছে যে তার মানসিক অসুস্থতাটা এতটাই অসুবিধাজনক বা পরবর্তীকালে অসুবিধাজনক হয়েছে যার ফলে এই ম্যারেজটাকে আর কন্টিনিউ করা যাচ্ছে না, সেখানে অ্যানালমেন্টের গল্প। আর একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল এরিয়া হচ্ছে যে যেখানে ব্যাপারটাকে ডিসক্লোজ করা হয়নি। তার মানে বেসিক্যালি কিন্তু ডায়াগনস্টিক লেভেলটা ইম্পর্টেন্ট নয়। অমুক স্কিজোফ্রেনিক, অমুকের বাইপোলার আছে, অমুকের ইনফ্যাক্ট অমুকের আজকে ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটি আছে, তার IQ 63, এটাও কিন্তু ইন্ডিকেশন নয় অফ অ্যানালমেন্ট অফ ম্যারেজ। তার সেই কারণের জন্য সে কিরকম ফাংশনিং করতে পারছে, তার রেগুলার ডিউটিস গুলো সে কিভাবে ডিউটিস, রাইটস, রেসপন্সিবিলিটিস হোয়াট এভার সেগুলো সে ঠিকভাবে নির্বাহ করতে পারছে, তার ওপর নির্ভর করবে যে ম্যারেজ উইল বি অ্যানালড অর নট। আর ডিভোর্সের ব্যাপারটা তো অবভিয়াস, ডিভোর্সের ব্যাপারটা তো বললাম, there are factors which are so severe that it might ultimately has to be decided that there's no future in the marriage. হ্যাঁ, যেটা আমাদেরও অনেক সময় হয় যে আমরা কোনো একটি ক্লায়েন্টকে হয়তো দেখছি মানে প্রি ম্যারিটাল কন্ডিশনেই, আমরা জানি তার কিছু মেন্টাল ইলনেস রয়েছে, এবং অনেক সময় আমাদের তো এরকম ফ্যামিলি মেম্বার্স থেকে প্রশ্ন আসে, তাহলে কি আমরা ওকে বিয়ে দিতে পারি? তো সেই প্রশ্নটা আমাদের ভীষণভাবে সম্মুখীন হতে হয়। আমরা তখন যেটা চেষ্টা করি যে খুব একটা এডুকেট করার জায়গাটা যে দিতেই পারেন, যেটা তুমি বললে যে এরকম কোনো নয় যে তারা বিয়ে করতে পারে না, তারা একটা ম্যারিটাল রিলেশনশিপে যেতে পারে না। তো আমরা তো সবসময় তাদেরকে বোঝাবার বা সাজেস্ট করার চেষ্টা করি যে বলে দেবেন, যেখানেই দেবেন বলে দেবেন, খুব সাধারণ ল্যাঙ্গুয়েজেও যেটা বোঝা মানে ওদেরকে যখন আমরা বোঝাই যে দেখুন না বলে আপনি হয়তো বিয়েটা দিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু পরে যে সমস্যাগুলো হবে সেটা কিন্তু আরো ভয়ঙ্কর বা ভয়ানক। ওর মেন্টাল হেলথের জন্য, ওর সোশ্যাল জায়গাটা, ওর ম্যারিটাল জায়গাটা, সেটা আমাদের দিক থেকে সেই রোলটা আমাদের প্লে করতে হয়। তারপরেও অনেক সময় দেখি যে কথা বলার পরেও তারা হয়তো আমাদেরকে না জানিয়ে হয়ে গেছে আর কি, সেই জায়গাটা তো আমরা খুব বেশি এবং তারপরে এসছে যখন আবার কিছু প্রবলেম হয়েছে যে হ্যাঁ এরকম কিন্তু হচ্ছে, তো ডেফিনেটলি সেখানে আমরা তো ব্লেম করার জায়গাটাতে আমাদের দিক থেকে যেতে পারি না। আবার আমাদের সেই চেষ্টা করি যে ফ্যামিলি মেম্বার্সকে ইনক্লুড করে, তার ইনলসকে ইনক্লুড করে যতটা সম্ভব তাদেরকে এই জায়গাটা হারমোনি আনার একটা চেষ্টা করা হয়, যেখানে আমরা এমফ্যাসিসটা দিই যে এই ইলনেসটা বোঝানোর, মানে যেটা তুমি বললে সেটাই আমরা কমিউনিকেট করতে চেষ্টা করি যে ওর একটা অসুস্থতা রয়েছে, তার মানে এটা নয় যে সে একটা ম্যারিটাল রিলেশনের রেসপন্সিবিলিটি একদমই পালন করে উঠতে পারবে না বা এটাকে নিয়ে যেতে পারবে না। যতটা সম্ভব আমাদের দিক থেকে আমরা সেটা হেল্প করার চেষ্টা করি। আমরা খুব দুটো জায়গায় একটু ছুঁয়ে যাব। এটা তো একটা সিরিয়াস ইস্যু যে লিগ্যাল জায়গাটা আমরা ডিসকাস করলাম, কিন্তু
মানে ম্যারাইটাল রিলেশনশিপ মানে তো দুটো মানুষের মধ্যে শুধু নয়, যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, এখানে ফ্যামিলি, চিলড্রেন, দে আর অলসো ইনভলভড। তো একটা রিলেশনশিপ যখন ভাঙার মুখে বা ডিসহারমনিটা আমরা দেখতে পাই, এটা তো একটা ওভারঅল ইম্প্যাক্ট আছে। সেইগুলো একটু কি শর্মিষ্ঠা দি একটু বলবে যে কিরকম এই চিলড্রেনের ওপর, মানে ছেলে মেয়েদের ওপর, ফ্যামিলির ওপর, এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলির ওপর, সোসাইটি, এবং শুধুমাত্র ম্যারিটাল রিলেশনশিপ কেন, তার নিজেরও তো একটা পার্সোনাল সোশ্যাল লাইফ রয়েছে। তো সেই জায়গাটা কিভাবে আসে তা আমাদের কাছে, এবং আমরা কিভাবে হ্যান্ডেল করার চেষ্টা করি? হ্যাঁ, মানে এটার একটা বেশ ভালো এক্সাম্পল দুদিন আগেই দেখলাম। মানে অদ্ভুত ব্যাপার, আমরা এত বেশি এগুলো দেখছি আজকাল, স্পেশালি এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে। আমরা যেরম ভাবে দেখলাম যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স যেরম ভাবে বেড়ে গেল সারা পৃথিবীতে, খালি কলকাতায় নয় বা ইন্ডিয়ায় নয়, সারা পৃথিবীতে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স যেভাবে বেড়ে গেল, সুতরাং কিছু একটা তো সুপ্ত ছিলই তাদের মধ্যে, নইলে বেড়ে গেল কেন, তাই না? এবং যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্যাট আমরা যখন আমি আমি একটা দেখলাম কিছুদিন আগে, যে পেশেন্ট হচ্ছে মানে প্রচন্ড রাগী খিটখিটে একজন মহিলা, এবং তার হাজবেন্ড আবার লয়ার, এবং দুটো বাচ্চা, একটা 12 আর একটা 8। এবং হোয়াট ইজ ইন্টারেস্টিং, যে বাবা মা যখন সাংঘাতিক মারপিট এবং ঝগড়া করে, দুটো বাচ্চা তাদের বোঝানোর চেষ্টা করে যে তুমি এটা করো, তুমি ওটা করো, এবং তাতে বাচ্চাগুলো আলটিমেটলি কান্নাকাটি করে, সেকেন্ড বাচ্চাটা যে 8 বছর বয়স, সে মাঝে মাঝেই অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এই এক্সাম্পল থেকে দিচ্ছি কেন, যে একটা ম্যারাইটাল ডিসকর্ড বা ডিসহারমনি যে কিভাবে বাচ্চাদের এফেক্ট করছে আমরা কিন্তু বুঝি না। তখন আমরা একটা দল গঠন করার চেষ্টা করি যে বাচ্চারা আমার দলে আছে কিনা, এবং বাচ্চারা ফাইন্ড ইট ভেরি ডিফিকাল্ট টু চুজ বিটুইন টু প্যারেন্টস। কারণ ওরা এই তোর বাবা বাজে না তোর মা বাজে, এই ডিসকর্ডের মধ্যে ওরা একটা অদ্ভুত কনফ্লিক্ট তৈরি হয় ওদের, এবং ওরাও অনেক সময় ম্যানিপুলেটিভ হয়ে যায়, এবং তাতে ওর পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট এবং ওদের ডিপ্রেশন, ওদের অ্যাগ্রেশন, এইসব কিন্তু সিমটম আমরা পাচ্ছি বাচ্চাদের মধ্যে, যারা এই ম্যারাইটাল ডিসকর্ডের মধ্যে পড়ে যায়। এবং এটা অনেক সময় দেখা যায় যে বলছেন যে আমার শাশুড়ি সব সময় আমার ওয়াইফ কিন্তু সাংঘাতিক এডুকেটেড, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, আমার শাশুড়ি আমার ওয়াইফকে বারবার কুমন্ত্রণা দিচ্ছে। এটা ভীষণ কমন, কিন্তু আলটিমেটলি শাশুড়ির সঙ্গে দেখা করে বুঝলাম যে শাশুড়ি কিন্তু কিছুই বলছেন না। সুতরাং সে কিন্তু বলছে যে না, অ্যাডজাস্ট করো, অ্যাডজাস্ট করো। সো বেসিক্যালি অ্যাডজাস্টমেন্টের সঙ্গে কোনো একটা জায়গায় কমিউনিকেশন ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং which is lacking. Abhida. হ্যাঁ, ভেরি ইন্টারেস্টিং, ভেরি ওয়েল কমিউনিকেটেড। এই ব্যাপারটা তো আমরা ডেফিনেটলি দেখি, এবং বাচ্চাদের উপর যে ইম্প্যাক্টটা সেটা তো সাংঘাতিক, এবং তার অনেকগুলো ডাইমেনশনস আছে। মানে ইট ইজ লাইক, মানে এই যে ডিসফাংশনাল ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড বলি, এটা তো ওয়ান অফ দ্য কোর এরিয়াস অফ আ ডিসফাংশনাল ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড, অ্যাপার্ট ফ্রম সাবস্টেন্স মিসইউজ, এটা ওটা সেটা, যেগুলো অন্যান্য ফ্যাক্টরস গুলো যেগুলো আমরা জানি, সেগুলো বাদ দিয়েও তো এই ব্যাপারটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং যেহেতু আমরা একটা প্যান্ডেমিকের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, এবং এটা আনফর্চুনেটলি আরো সুদূর প্রসারিত হবে, আনফর্চুনেটলি কোথায় গিয়ে যে শেষ আমরা জানি না। তো সেখানে আমার মনে হয় যে একটা স্পেসের জায়গাটা না পাওয়া একটা বড় কারণ। ঠিক আছে, এবার সব ক্ষেত্রে কিছু কিছু রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে স্পেসের ব্যাপারটা দরকার হয়, এবং সেই জায়গাটাতে যে স্পেসটা একে অপরকে, মানে এখানে কোনো রকম সেরকম ব্যাপার না যে একে অপরকে যদি উইদিন দ্য লিমিটেড কনফাইন্স যদি একটা স্পেস দেওয়া যায়, বা একটা দুজনেই ওয়ার্কিং ফ্রম হোম করছে, দুজনেই মানে 4জন মেম্বার অফ দ্য ফ্যামিলি, 4জনই এ অনলাইন ক্লাস করছে, তো ও ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছে, তো ও বাড়ির কাজকর্ম সামলাচ্ছে, এবং স্পেসটা হচ্ছে হয়তো একটা কি বলবো, একটা লিমিটেড 1,500 স্কোয়ার ফিটের একটা ফ্ল্যাট। হ্যাঁ, এবং সেইখানে সেই জায়গাটাতে সেখানে আমাদেরও একটা চ্যালেঞ্জ, যে আমরা যে অন্যান্য ক্ষেত্রে বলি যে বাচ্চাদের সামনে আপনারা ঝগড়াঝাঁটি করবেন না, আপনাদের ঝগড়াঝাঁটি গুলো অন্য ঘরে করবেন, বা আপনারা অন্য ইয়ে করবেন, এখন সেই জায়গাটা এখানে সেই জায়গাটা তো করা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, বাট ইটস এ মেজর ইস্যু, এবং সেখানে সেই জায়গাটাতে রাদার দ্যান মেকিং দ্য রিলেশনশিপ ফার্দার সাওয়ার এই ব্যাপারগুলোতে,
এই যে স্পেসটা, এই যে আমরা একসঙ্গে আছি, সেটাতে আমাদের নিজেদের মধ্যে যে আমাদের স্ট্রেংথস গুলো, সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করে, হ্যাঁ, আমাদের সেগুলো নিয়ে যদি আমরা কাজ করি এবং এটা যদি রিজলভ নিই যে না ঠিক আছে, বাচ্চাটার জন্যই বা বাচ্চাগুলোর জন্যই আমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করবো না। এবার নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি না করলে আমরা কি করব যাতে ঝগড়াঝাটিটা না করি, রাদার দ্যান সেইং আমরা আগে যেটা বলতাম যে ঝগড়াঝাটি তোমরা অন্য ঘরে করো, সেটা নয়, তুমি ঝগড়াঝাটি করোই না, এবং সেই ঝগড়াঝাটি না করার জন্য তোমাদের যে স্কিলস গুলো অ্যাকোয়ার করার দরকার সেগুলো করো। সেগুলো করলে হয়তো আমরা আলটিমেটলি গিয়ে কোনো একটা জায়গায় পৌঁছবো। এবং সেখানেই কিন্তু এখানে যে আমাদের আলোচনাটা, যে ম্যারিটাল ডিসহারমনি টু আ ব্লিসফুল লাইফ, সো দিস উইল বি টু আ ব্লিসফুল লাইফের প্রথম পদক্ষেপ। আমি একটু শুধু এই প্যান্ডামিকের জায়গাটাতে আমারও খুব ইন্টারেস্টিং লাগতো যখন আমি শুনতাম যে রিলেশনশিপ প্রবলেমস গুলো অনেক বেড়ে গেছে প্যান্ডামিকে। আমার মনে হয় এক্ষুনি আলোচনা করতে করতে তোমার ওই পয়েন্টটা এখানে রিলেট করা যায়, যেটা আমরা এজেড কাপলসদের নিয়ে ডিসকাস করলাম, যে এতদিন ধরে তারা বোধহয় নিজেদের রোলটা প্লে করতে ব্যস্ত ছিল। এখানেও হয়তো সেই রকম, যেটাকে আমরা সোকল নর্মাল লাইফ বলছিলাম প্রি প্যান্ডামিক, যে যার রোলটা প্লে করে চলেছিল, হাজবেন্ড অফিস যাচ্ছে, ওয়াইফ ইদার ওয়ার্কিং অর সামনে, মানে রোলস গুলো ডিফাইন্ড ছিল। ওই একসাথে এসে এটা অভ্যস্ত লাইফ নয় আমাদের, যে আমরা এতটা সময় একসাথে থাকি, ওই যে প্রবলেমস গুলো সেগুলো বোধহয় বেরিয়ে আসছে। আর মানে বাচ্চাদের উপর যে ইফেক্টটা হচ্ছে, যেটা শর্মির সাথে ভীষণ সুন্দরভাবে ডিটেলে বললো একটা কেস এক্সাম্পল দিয়ে, আমি না এটার আরেকটা উল্টো দিক বলি। ওই একই রকম হাইলি এডুকেটেড সফিস্টিকেটেড আরবান কাপল, তারা ভীষণ সুন্দর, মানে আমি ওয়াইফকে বেশ অনেকদিন ধরেই দেখছিলাম তার একটি ডিপ্রেশনের কারণে বা কিছু, তো ফাইনালি সে ডিসাইড করে সে সম্পর্কটা থেকে বেরিয়ে আসবে। তাদের একটা ম্যারিটাল ডিসকর্ড চলছিল, দ্যাট ওয়াজ হার ডিসিশন, সে এটাতে আমার বলার কিছু ছিল না। এন্ড ওর একটা অন্য রিলেশনে শি ইজ প্ল্যানিং টু গেট ম্যারিড। তো ওরকম একটা জায়গায় আমার কাছে এসেছিল, এবং হাজবেন্ডও, তারও একটি রিলেশন রয়েছে, এবং ইভেনচুয়ালি কিছুদিন বাদে সেও হয়তো একটা ওই একটা রিম্যারিড জায়গায় যাবে। আর তাদের একটা অ্যাডলসেন্ট ছেলে রয়েছে, লাইক 13-14 ইয়ার্স। তো আমি যখন মহিলা আমার কাছে এসলেন, যে যেহেতু আমার কাছে আগে থেকেই কনসালটেশনে ছিল, জিজ্ঞেস করতে আমি এরকম যাচ্ছি, আই জাস্ট ওয়ান্ট টু প্রিপেয়ার মাইসেলফ। তো আমার ন্যাচারালি প্রশ্ন এসছে যে হাউ হি ইজ রিয়াক্টিং, বিকজ আই নিউ হিম অলসো, দা বাচ্চাটাকে, তো হাউ হি ইজ রিয়াক্টিং। তো বললো না না, হি ইজ ভেরি ম্যাচিওর, আমিও জানি ও ভীষণ ম্যাচিওর, বাচ্চাটা ভীষণ ভালো, হি ইজ ভেরি ম্যাচিওর, হি ইজ টেকিং ইট ভেরি পজিটিভলি অ্যান্ড ইন আ হেলদি ওয়ে। আমি জাস্ট কিছু খুব ডিটেলে যাইনি, আমি জাস্ট বললাম আর ইউ শিওর? না না না, আমি একদম শিওর, আমরা সবাই ডিসকাস করে নিয়েছি। তো এটাও কিন্তু একটা পয়েন্ট, কারণ 3-4 বছর বাদে আবার সেই বাচ্চাটিকেই মা নিয়ে এসেছিলেন, যে না আপনি বোধহয় ঠিকই বলেছিলেন, আমি যতটা হেলদি ভাবে ভেবেছিলাম ও পারসিভ করেছে ব্যাপারটা তা নয়। তখন আমি একটু অন্যভাবে পোলাইটলি বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে এটা কি কখনো হতে পারে, একটা 12-13 বছরের বাচ্চা সে ভীষণ হেলদি ভাবে অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছে যে মা আরেকজনের সাথে চলে যাচ্ছে, বাবা আরেকজনের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে যাচ্ছে, আর সে খুব পজিটিভলি বলছে তোমরা ভালো থাকো, সেটা তো একটুখানি আনইউজুয়াল। হয়তো আপনাদের বুঝতে একটু ভুল হয়েছিল। তো এই দিকটাও না দেখতে হবে। অনেক সময় আমরা দেখি পেরেন্টসরা অত্যধিক এক্সপ্লানেশন বা ইন্টেলেকচুয়ালাইজেশনের জায়গায় গিয়ে বাচ্চাদেরকে কিন্তু অনেকটা দায়ে হয়তো চাপিয়ে দিচ্ছে, যে ওরা ম্যাচিওর, এটা বলে আমি উল্টো দিকে বলবো তাদের বার্ডেনটা কোথাও রিলিজ করার একটা চেষ্টা করছে। এতটা ম্যাচিওর হয়তো তার হওয়ার মোটেই কথা না। তো এই জায়গাটা একটু শেয়ার করলাম, আমাদের সময়ও প্রায় শেষ হয়ে এসছে। আমার মনে হয় যে টপিকটা যেরকম, আমাদের একটু পজিটিভ নোট দিয়ে যদি আমরা শেষ করি, এতক্ষণ তো প্রবলেমস এন্ড এই জায়গাগুলো ডিসকাস করলাম। তোমরা যদি একটু বলো যে সবাই তো আর ক্লিনিকে আসছে না, বা সবারই তো খুব সমস্যার জায়গা তা তো নয়, সাধারণভাবে মানুষ কি করে উঠতে পারে বা কি সাজেশনস দেবে তোমরা, যে একটা ভালো ম্যারিটাল লাইফ, হেলদি ম্যারিটাল লাইফ যাতে তারা পালন করতে পারে। হ্যাঁ, আমি জানি যে সময়টা শেষ হয়ে যাচ্ছে, সো আই উইল বি ভেরি শর্ট এন্ড কুইক। Number one, I think, and the most important and the last word is communication, communication, communication. আমার মনে হয় কোথাও গিয়ে আমরা ঠিক করে কমিউনিকেট করছি না, বিটুইন কাপলস, বিটুইন প্যারেন্ট অ্যান্ড চাইল্ড আমরা কমিউনিকেট করছি না, এবং যত সমস্যা কিন্তু এই কমিউনিকেশনের প্রবলেমটা থেকে আসছে।
দ্বিতীয় হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটি শেয়ারিং, যেটা আবিদা বললেন, যে রেসপন্সিবিলিটি শেয়ারিংটা আমাদের একটা পেট্রিয়ার্কাল সিচুয়েশন থাকার জন্য আমরা কিন্তু দেখছি মহিলারা অনেক বেশি রেসপন্সিবিলিটি নিচ্ছে। সুতরাং এই দুটো যদি আমরা একটু ঠিক রাখি, এবং একজনের ভীষণ ইগো আরেকজন হয়তো একটু কম যদি হয়, তাহলে ক্ষতি কিছু নেই, সংসার তাহলে টিকে থাকবে। আবিদা। হ্যাঁ, আমি যেটা আগে শুরু করেছিলাম সেটা দিয়েই শেষ করব, ঠিক আছে? আই থিঙ্ক ফ্লেক্সিবিলিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যার থেকে ইগোর ব্যাপারটা আছে, ইগো ব্রিংস রিজিডিটি, সো ফ্লেক্সিবিলিটিটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এবং সেইটা ফ্লেক্সিবিলিটি আনার জন্য যদি আমাকে কিছুটা জমি ছাড়তে হয়, কেন ছাড়বো না? কেন আমি কাজ ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমি কার জন্য ছাড়ছি, কেন ছাড়ছি, ঠিক আছে? সেই জায়গাটা যদি আমি রিয়েলাইজ করি, তাহলেই আমার সেই জমি ছাড়ার ব্যাপারটা কিন্তু অত বেশি প্রিডমিনেন্ট হবে না, আমার কাছে সেটা ন্যাচারালি আর নর্মালি আসবে। হ্যাঁ, সো ফ্লেক্সিবিলিটি, ট্রাস্ট, বিলিভ, এই যে জায়গাগুলো, এইগুলো যদি আমরা ঠিক মতো করতে পারি, হ্যাঁ, এই জায়গাগুলো প্লাস শর্মিষ্ঠা, আমি ওটা রিপিট করলাম না, কমিউনিকেশন ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। কমিউনিকেশনের জায়গাটা ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট, আই ডিডন্ট রিপিট কারণ ও বললো অলরেডি। সো এই জায়গাগুলো যদি করতে পারি, তাহলে আমরা একে অপরকে রেসপেক্ট করতে পারবো এবং অ্যাডজাস্ট করতে পারবো, এবং দ্যাট উইল লিড টু আ ব্লিসফুল ম্যারিটাল লাইফ। এবং আমরা যদি নিজেদেরকে মিয়া বিবি রাজি তো কেয়া করেগা কাজী, ঠিক আছে? আমরা যদি নিজেদের জায়গাটাকে যদি স্ট্রং করি, তাহলে আমার মা কি বললো, ওর বাবা কি বললো, becomes least important. একদমই কমিউনিকেশন, ট্রাস্ট, অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দ্য রেসপেক্ট, মিউচুয়াল রেসপেক্ট শুড বি দেয়ার, whoever it is, and যেরকম জায়গা থেকেই হোক। আমি এই জায়গাটা থেকে আমি যেটা বলেও থাকি জেনারেলি, যে এই জায়গাটা থেকে আমি শেষ করতে চাই যে এই প্রিপারেশনটা বোধহয় প্রি ম্যারিটাল ফেজ থেকেই হওয়া উচিত। যে হোয়াট উড বি মাই পারসেপশন অফ ম্যারিড লাইফ, হোয়াট উড বি দ্য পারসেপশন অফ মাই পার্টনার, আমি কতটা এক্সপেক্ট করতে পারি। there should not be any undue expectations, because end of the day maybe your dream partner, but সে একজন সাধারণ মানুষ। হ্যাঁ, তো সেই জায়গা, আমিও একটা সাধারণ মানুষ, আমি একজন বিয়ে করতে যাচ্ছে একজন সাধারণ মানুষকেই। তো আনডিউ এক্সপেকটেশনের জায়গাটা না থাকা, তো এই প্রিপারেশনটা যদি আগে থেকে একটুখানি আমরা করে ম্যারিটাল জায়গাটাতে যাই, তাহলে অনেক বেশি, মানে প্রিভেন্টিভ মেজার্স আমি যদি বলি। এন্ড ফাইনালি বিয়ে হয়ে গেছে, সো আই এম ডান, এই জায়গাটাতে না গিয়ে, যে লিভ এভার, মানে হ্যাপিলি এভার আফটারে না গিয়ে, টাইম টু টাইম অ্যাসেসমেন্ট, দিস ইজ নট ভেরি টেকনিক্যাল, বাট টাইম টু টাইম অ্যাসেসমেন্ট মানে আমি কেমন আছি, আমি কেমন রাখছি ভালো, সেই জায়গাগুলো যদি একটু চর্চার মতো করে আমরা চলতে পারি, তাহলে মনে হয় ব্যাপারটা যতটা শক্তভাবে আমরা প্রবলেম গুলোকে আলোচনা করলাম, ততটা শক্ত হয়তো জীবনটা হবে না। So we can lead a very healthy life, healthy married life. মানে টিনটেড ক্লাস রোধ প্রতিহত করার জন্যই পড়া ভালো। একদম, আমি তো সবসময় সব ক্ষেত্রে আমাদের ইলনেস বলো, ম্যারিটাল লাইফ, এন্ড ওই তুমি যেটা রেসপেক্ট বলছিলে, হ্যাঁ, যে একটা রিলেশনশিপ হাইজিন মেনটেন করি, যেখানে রেসপেক্ট থাকবে, ট্রাস্ট থাকবে। সো ইন দ্যাট ওয়ে উই ক্যান টাইম টু টাইম অ্যাসেস করা ইজ ইম্পর্টেন্ট। কারণ কি হয়, একটা বাচ্চা হয়ে গেলে হাজবেন্ডকে একদম মানে একদম উদ্ভট একটা লোক ভাবার কোনো দরকার নেই। হি স্টিল ইজ দ্য হাজবেন্ড এন্ড ফাদার অফ ইয়োর চাইল্ড, সুতরাং সেটাও ইম্পর্টেন্ট। এন্ড সেই বাইরে আনন্দগুলো না খুঁজে ঘর থেকে আনন্দগুলো পাওয়াও যেতে পারে, সেটাও হতে পারে। তো উইথ দ্যাট নোট, আমার মনে হচ্ছে আমরা খুব একটা বোধহয় কোয়েশ্চেন আনসার নেওয়ার সময় নেই, বিকজ অলরেডি উই ক্রস দ্য টাইম, বাট ইটস আন wonderful discussion in a sense, that input from both of you. So I enjoyed a lot the discussion. We enjoyed as well. Enjoyed a lot. So Yeah. with that note, I'm ending the discussion, and hopefully we will discuss maybe in other platform or some other time. So thank you everyone for participating. And Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Doctor. Yeah, we are mesmerized. The kind of discussions it was happening, and we have not thought, I think the time is over there. But yes, wonderful discussion. Ki kore bhalo thaka jay? How can we go to a blissful life? I hope that you have addressed all corner of maybe the conflict and the solution. How can be derived? So thank you, Doctor. Thank you for attending for sessions, and we will be expecting such session more in coming days. And thank you, everyone. Thank you, viewers, for watching with us. Have a good day. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night.